قابل احترام اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ اسراء، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیات کا میں نے ذکر کیا ہے اور اس کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالی نے والدین، ماں اور باپ کے حقوق کا کچھ تذکرہ کیا ہے، بعض حقوق کا، کہ اس دھرتی پر جو ہمارے وجود کا، ہماری پیدائش کا اور اس دھرتی پر ہماری بچپن کے کمزوری کے ایام میں ہماری پرورش، نگہداشت، تربیت اور ہماری ضرورتوں کی تکمیل کرنے والے ہمارے والدین کی عظمت کیا ہے، ان کے حقوق کیا ہے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی ایک جگہ، آپ بڑی گہرائی کے ساتھ جب دیکھیں گے، سوچیں گے، تو اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنے حق کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے۔ اللہ کا حق کیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ اللہ کا بنیادی حق ہے کہ عبادت صرف اللہ کی، اور اللہ کی عبادت و بندگی کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت میں کسی غیر کی، اللہ کے علاوہ اور ما سوا کی شرکت نہ ہو، یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ پھر کہا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو، اچھا برتاؤ کرو، ان کی زندگی کے تمام تقاضوں میں ان کے ساتھ ان کی نگرانی، ان کی نگہداشت، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، ان ساری چیزوں میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد تذکرہ کیا۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے یہاں بھی اس بات کا تذکرہ کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا آرڈر اور حکم ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس بات کی تاکید کی ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وبالوالدین احسانا۔ اللہ نے اپنے حق کے بعد مان کس کا تذکرہ کیا؟ کسی اور چیز کا ذکر نہیں کیا اللہ رب العالمین نے، ذکر یہ کیا کہ اللہ کے حق عبادت کی ادائیگی کے بعد بندے پر جو سب سے بنیادی ذمہ داری ہے، وہ بندہ کیا کرے؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ حسن برتاؤ کرے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، ان کے ساتھ اچھا تعامل کرے۔ کیوں اللہ نے اپنے حق کے بعد اللہ رب العالمین نے والدین کا ذکر کیا؟ آپ جب غور کریں گے تو اس دھرتی پر، یہ زمین پر، اس انسانی آبادی میں ایک انسان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی انسان کی زندگی میں اگر سب سے بڑے محسن کوئی ہے تو اس انسان کے والدین ماں اور باپ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، اللہ رب العالمین ہمارا رازق ہے، اللہ رب العالمین ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین رب اکبر ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے بعد اس دھرتی پر وجود کا ذریعہ ہمارے ماں اور باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کے بچپن میں کیا صورتحال ہوتی ہے ایک انسان کی، کس طرح سے اس کی ضرورتیں ہوتی ہے، نہ وہ چل سکتا، نہ اپنے قضائے حاجت، اپنی ضروریات اور اپنی چیزوں کی تکمیل کر سکتا، نہ اپنے ہاتھ سے کھا سکتا، نہ اپنے ہاتھ سے اپنی گندگی اور غلاظت کو صاف کر سکتا۔ یہ ساری چیزیں کون کرتے ہیں؟ جب بچپن میں وہ انسان کمزور ہوتا ہے تو اس کی پرورش، اس کی تربیت، اس کی نگہداشت، اس کی زندگی کی ساری ضرورتوں کی تکمیل اس کے ماں اور باپ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین اگر رب اکبر ہے تو ہمارے والدین ہمارے لیے رب اصغر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ کے بعد
और उसके रसूल के बाद सबसे बड़े मोहसिन अगर इस धरती पर और एहसान का बदला यही है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया। आज सूरत हाल क्या है? आज देखिए जिस तरीके से हमारे हालात दूसरी चीजों में बदल रहे हैं, हमारे जिंदगी के मामलात में, नशिस्तो बर्खास्त में, खुर्दो नौश में, उठने बैठने में, खाने पीने में, तर्ज जिंदगी में, लिबास और जिंदगी के शादी ब्याह के सारे मसाइल में अगर हमने इस्लाम को छोड़ दिया है, मगरबी कल्चर और मगरबी तहजीब और वेस्टर्न कल्चर के असरात मुसलमानों की जिंदगियों पर नुमाया तौर पर नजर आ रहे हैं, ऐसे वालिदैन जो अल्लाह के बाद मेरे भाइयों अगर इंसान सच्चाई के साथ गौर करे तो आज हमारे समाज में क्या है, वालिदैन को बोझ समझा जाने लगा है। आज ओल्ड एज होम क्यों बन रहे हैं? लोग ले जा करके बूढ़े घरों में, बुढ़ापे में ले जा करके ओल्ड एज होम, बूढ़े घरों के सुपुर्द और हवाले करके चले आते हैं कि अब उन्हें अपने बच्चों को उनकी सेवा और खिदमत और उनकी निगहदाश्त नहीं करनी है, किसी के हवाले करके चले आए। ये क्या है? ये जैसे हमारा लिबास मगरिब से मुतासिर हुआ, जैसे हमारी जिंदगी के अंदाज और उसलूब वेस्टर्न कल्चर से मुतासिर हुए, हमारी शादी और ब्याह के तरीके मुतासिर हुए, हमारे खाने पीने के अंदाज मुतासिर हुए, ऐसे माँ बाप को हमने अपनी जिंदगी में मगरिब के नजरियात और असरात और तहजीब से मुतासिर होकर के हमने अपने माँ और बाप को बोझ समझना शुरू कर दिया। जबकि एक मोमिन की जिंदगी में माँ बाप का वजूद बोझ नहीं, एक नियामत है, एक सादत है, एक खुशबख्ती है, एक इंसान की खुशनसीबी है कि अगर वो बुढ़ापे में उसको मिल रहे हैं और उनको वो पा करके अपने लिए जन्नत का रास्ता हमवार कर लेता है। ये खुशनसीबी है। माँ बाप का वजूद किसी घर के अंदर किसी साहिब ईमान और साहिब इस्लाम, एक मोमिन और मुसलमान के लिए बोझ नहीं, ये सादत का जरिया है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? मन अदरक वालिदैहि इंदल किबरी रग़म अनफु वो आदमी खाइबो खातिर हो, वो आदमी नाकाबो नामुराद हो, वो आदमी बदनसीब आदमी है, अल्लाह उसे तबाह करे, बर्बाद करे। के जिसने बुढ़ापे में अपने वालिदैन में से दोनों को या किसी एक को पाया, फलम यदखुलिल जन्नह, जन्नत में दाखिल नहीं करा सका अपने आप को। यानी ये वालिदैन का वजूद एक बच्चे बेटे बेटी की जिंदगी में उनका पाया जाना ये जन्नत का शॉर्टकट रास्ता है। आदमी अगर खिदमत कर ले, आदमी अगर उनकी ताक़त और फरमाबरदारी कर ले, आदमी उनकी सेवा कर ले, आदमी उनकी जिंदगी के बुढ़ापे के अय्याम में अच्छा तामुल और बर्ताव कर ले, तो वो गोया कि अपने लिए जन्नत का शॉर्टकट रास्ता इख्तियार कर रहा है। और हमारा मिजाज क्या हो रहा है? मुनव्वर राना ने कहा था कि आज लोग अपने माँ बाप के वजूद को बोझ समझते हैं। आज हमारे घरों में बंटवारा होता है, तकसीम होती है। माँ की खिदमत कौन करेगा, बाप की खिदमत कौन करेगा? 3 बेटे हैं तो 4 माह बारियां बना करके भाई हमारे लिए बोझ है तो 4 महीना आप करो। तो मुनव्वर राना ने इसीलिए कहा था कि किसी एक शेर का एक उसका मिसरा है उनका कि किसी के घर में किसी के हिस्से में मक्का आई, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई। तो इस तरह से एक शेर है उनका कि आज तकसीम हो रही है, बंटवारा हो रहा है। आज ये हमारा मिजाज बदल रहा है। दीनी मिजाज से दूरी के नाते जिस माँ बाप का वजूद हमारे लिए जन्नत का रास्ता था, जिनका वजूद अल्लाह की खुशनुदी के हुसूल का जरिया था, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? रिदा रब्बी फी रिदल वालिदैन व सख्तुहु फी सख्तिहिमा। अगर माँ बाप मौजूद है, आदमी उनकी खुशनुदी हासिल कर ले, खिदमत करके, ताअत करके, तो आदमी के लिए एक बुनियादी फायदा यह है कि वो अपने माँ बाप को खुश करके अपने रब को खुश कर सकता है। और अगर अपने माँ बाप को नाराज कर लिया तो अपने रब को नाराज कर रहा है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूली बात बताई। तो आज हमारा मिजाज बदल रहा है। इसलिए इस मौजू के हवाले से हमें सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कितनी ताकीद के साथ मैंने जिक्र किया कि अल्लाह ने अपने हक के बाद वालिदैन के हक का तज़किरा किया, इसीलिए कि ये इंसान की जिंदगी में
बहुत बुनियादी फरीजा है। अगर कोई आदमी अपने वालिदैन की ताअत और फरमाबरदारी नहीं कर रहा है, अपने माँ बाप की खिदमत ताअत और उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी का सबब और सामान बन रहा है, या अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी का जरिया बन रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने जो जिक्र किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला है कि अल्लाह का हक अदा करो और उसके बाद बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। फिर कहा अल्लाह ताला ने इम्मा यबलुगन्ना, पहला हक ये कि उनके साथ एहसान, अच्छा बर्ताव किया जाए, बेहतरीन मामला किया जाए। फिर कहा इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ उफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अगर दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो तुम मजबूत हो गए, ताकतवर हो गए, कमाने वाले हो गए, अपनी जरूरियात के खुद तुम जिम्मेदार बन गए, खुद पूरा करने के लायक हो गए। लेकिन अगर वो बुढ़ापे में आ जाए तो फला तकुल लहुमा उफ उफ तक न कहो, उफ तक न कहो। उफ एक मामूली लफ्ज है, किस लिए? किसी चीज की नापसंदीदगी और नाराजगी के इजहार के लिए। कैसे एक बच्चे को भेजे, माँ जाओ बेटा सामान ले आओ, 3 सामान लाना था, 2 दिया, उसने पैसा दिया, माँ भूल गई, वो बोली बेटा ये सामान में भूल गई, जाओ। अब बच्चे का चेहरा क्या हो रहा है? क्या आदमी बार बार दौड़ाते हो, वो क्या ये सब आप बार, तो ये इसकी भी गुंजाइश नहीं दी शरीयत ने कि एक बेटा एक बेटी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ ये रवैया अपनाए। का भला तकुल्लाहुमा उफ उफ तक न कहो, वला तनहरहुमा, डांटने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, फटकारने की तो कोई इजाजत ही नहीं है, उनके साथ नारवा बर्ताव करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कोई जवाब ही नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि उनका एहतराम करो। बुढ़ापे में पहुंच जाए, आपको उनकी कोई अदा, उनकी कोई हरकत, उनका कोई अमल, उनकी कोई बात, उनका कोई तरीका ना पसंद आए तो आप उफ न कहो, डांटो ना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, बात करो माँ बाप से तो बड़ा प्यारा, निराला, अच्छा, बहुत ही मुनासिब, करीम, जो इंतहाई पुरकशिश और पुरमोहब्बत अंदाज हो। ये तुम्हारे, ये अल्लाह का हुक्म है, ये माँ बाप के साथ बात करने का तरीका और अदब सिखाया अल्लाह ताला ने। कहा वकुल लहुमा कौलन करीमा, बड़ी पाकीज़ा, बड़ी निराली, बड़ी पुरमोहब्बत और बड़ी ही अच्छी गुफ्तगू तुम उनके साथ करो, जो अक्ल के, फितरत के, समाज के और इंसानी अखलाक के मुवाफिक और मुताबिक हो। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वख्फिज़ लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा, अपने रहमत के बाजू इंतहाई आजिज़ी के साथ उनके सामने झुका करके रखो, अकड़ के न रहो। क्या करो? आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ एहतराम का मामला और तामुल करो। उनके साथ नारवा गैर मुनासिब अंदाज और उसलूब न अपनाओ, ये अल्लाह का हुक्म है। अब जिक्र कर रहा अल्लाह रब्बुल आलमीन, वख्फिज़ लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा, रहमत सरापा आजिज़ी और इंकिसारी के साथ सरापा रहमत बन करके उनके लिए आओ। अकल ना हो, कोई बहुत ज्यादा उनके साथ एटीट्यूड के साथ आदमी गुफ्तगू न करे, बहुत ज्यादा बदतमीजी के साथ तामुल न करे, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया है। कहा बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ रहो। आप फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन वख्फिज़ लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और एक हक माँ और बाप का ये भी है कि अगर वो जिंदा है तो जिंदगी में भी, मरने के बाद हुकूक के कई तरीके में उसके नहीं जाना चाहता। जिंदगी में अल्लाह ताला ने कहा कि हाँ, उनके हक में तुम दुआ करो। क्या दुआ करो? दुआ भी उनका हक है कि अल्लाह, जैसे मैं बचपन में था, बुढ़ापे में था, अल्लाह ताला मैं बचपन में था, कमजोरी के अय्याम में था, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्होंने कितनी शफकत से, कितनी मोहब्बत से, कितने लाड और प्यार से, कितनी तवज्जो से, हम खा नहीं सकते थे अपने हाथों से खिलाया, हम अपनी गलाजत और गंदगी को साफ नहीं कर सकते थे, इन्होंने साफ किया। जिस चीज की जरूरत थी कपड़े बदन पर डालना और उतारना, इन्होंने उतारा और पहनाया। ये सारी चीजें, यानी बचपन में, कमजोरी के अय्याम में, जब मैं छोटा सा था, तब हमारे माँ और बाप ने, खास तौर से हमारी माँ ने जो रहमत का, शफकत का मुआमला किया है, हाँ अल्लाह ताला तू ऐसे बुढ़ापे में तू इनके साथ रहम का मुआमला करना। रब्बिरहमहुमा
कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह बचपन में जिस मोहब्बत के साथ, जिस लाड और प्यार के साथ, जिस शफकत के साथ इन्होंने हमें पाला पोसा, हमारी तरबियत की, हमारी जरूरतों की तकमील की, ये दुआ करे एक बेटा, ये दुआ करे। आज हमारी सूरत हाल समाज के अंदर क्या है मेरे भाइयों? माँ और बाप की इतनी अजमत है कि सहाबे किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन अल्लाह के रसूल के पास आते थे और पूछते थे कि मुआविया बिन हकम और इसी तरीके से दूसरे सहाबा से मरवी है रिवायत। मैं इख्तिसार उसका माना जिक्र कर रहा हूं, उसका मफहूम जिक्र कर रहा हूं कि सहाबा आते थे और पूछते थे कि प्यारे रसूल हम जिहाद में जाना चाहते हैं। कहां? आज लोग जिहाद की बात करते हैं ना, जाएंगे इस्लाम की सरबुलंदी के लिए सर कटा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, और लोगों के दिमाग में जिहाद की और ये सारी चीजें अजमतें डाली जाती हैं। दूसरे अंदाज में गुमराह करने वाले लोग भी, खवारिज के फिक्र और नजरिए से मुतासिर होने वाले लोग भी। आज हमें गौर करना चाहिए कि प्यारे रसूल की तालीम क्या है। आप अंदाजा लगाएं, साहबा किस लिए आते थे? सुनिए, कहते थे कि अल्लाह के रसूल हम आपके साथ कहां जाना चाहते हैं? जिहाद में। इस्लाम की सरबुलंदी और अल्लाह की तौहीद के कलमे की बालादस्ती और इस्लाम के झंडे को फहराने और इस्लाम के फरोग के लिए हम आपके साथ जंगों में शरीक होकर के अपनी जान अल्लाह के हवाले करके जामे शहादत नौश फरमाना चाहते हैं। प्यारे रसूल क्या पूछते हैं? क्या तुम्हारे माँ और बाप या दोनों में से कोई एक बाहयात है? प्यारे रसूल क्या पूछते? अल्लाह के रसूल पूछते जिहाद की इजाजत लेने वाले सहाबा से कि क्या तुम्हारे माँ और बाप या दोनों में से कोई एक है? तो अल्लाह के रसूल से जब वो सहाबी कहते हाँ, तो कहा जाओ उनकी इजाजत लेकर के आओ और उनकी खिदमत करो, यही तुम्हारे लिए जिहाद है। घर में हमारे अंदर, हमारे घर में हमारे वालिदैन का वजूद, प्यारे रसूल ने कहा अगर इनकी कोई खिदमत कर ले तो ये जिहाद से अफजल नहीं होता है। तो प्यारे रसूल कहते नहीं चलो जिहाद में माँ बाप को छोड़ो। प्यारे रसूल कहते जिहाद में जाने की जरूरत नहीं है। अगर माँ बाप जिंदा है और इस बात के मुहताज और जरूरतमंद है कि तुम उनकी खिदमत करो, तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि जिहाद छोड़ करके जाओ और उनकी खिदमत करो। ये तुम्हारे ऊपर अव्वलीन फर्ज है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबी से पूछा, जिहाद की इजाजत लेकर के आए, कहा हल लका मिन, तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा अल्लाह के रसूल, कहा उनकी खिदमत करना तुम्हारे ऊपर वाजिब है। फल्जमहा फइन्नल जन्नत तहत रिजलैहा, जाओ अपनी माँ को लाजिम पकड़ो, यानी माँ की खिदमत करो, माँ की फर्मा बरदारी करो, माँ की सेवा करो, माँ की जरूरियात की तकमील करो, माँ के साथ अच्छा बर्ताव करो, माँ के साथ बेहतरीन रवैया अपना करके उसके हक की अदायगी करो। जन्नत अल्लाह ताला ने उसके कदमों के नीचे तुम्हारे लिए रखी हुई है, जिहाद में जाने की जरूरत है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की जो रिवायत खुतबे मसनूना के बाद मैंने पढ़ी, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सबसे बेहतरीन अमल क्या? अय्युल अमली अफजल, सबसे अफजल अमल क्या है? आपने फरमाया अस्सलातु लिवक्तिहा, बाद रिवायतों में अस्सलातु अला वक्तिहा, वक्त पर नमाज की अदायगी करना। क्या कहा आपने? अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज वक्त पर पढ़ लेना, ये सबसे अफजल अमल है। ये नहीं कि जब टाइम मिला, जब दिल कहा, अपने हिसाब से गपशप में लगे हुए आए, मस्जिद में पढ़ लिए, हाँ, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को महबूब और पसंदीदा नहीं। फिर क्या कहा अल्लाह के रसूल? उसके बाद कौन सा अमल अफजल है? कहा बिर्रुल वालिदैन, बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ बेहतरीन रवैया अपनाना, ये नमाज के बाद सबसे अफजल है। फिर सहाबी ने पूछा सुम्मा अय्यु, अल्लाह के रसूल इसके बाद कौन सा अमल है? कहा अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। ये बुखारी की रिवायत है, आप अंदाजा लगाओ कि अल्लाह के रसूल ने पहले नंबर पर किसको रखा? नमाज को वक्त पर पढ़ना। दूसरे नंबर पर किसको रखा? माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना। उसके बाद दर्जा किसका आया? जिहाद फी सबीलिल्लाह।
تو یہ ماں باپ کی عظمت ہے، ماں باپ کا تقدس اور احترام ہے، ماں باپ کی حیثیت اور قدر و منزلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت و طاعت اور فرما برداری اور ان کے ساتھ اچھے رویے کو جہاد پر برتری عطا فرمائی. اور انسان اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے جائے تو وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے، اور اگر نہ کر پائے تو وہ بڑا بدبخت بد نصیب آدمی ہے. وہ اس دنیا میں اس بات کے لیے منتظر رہے کہ اللہ رب العالمین اس کو بعینہ ہی اسی طرح بدلہ عطا کرے گا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. لوگ کیا سوچتے ہیں، ارے ہم نے اپنے ماں باپ کو بوڑھے ہو گئے کر دیا، ٹائم پاس ہو گیا، ختم ہو گئے، دفنا کر کے چلے آئے، کیا رویہ اپنا رہے ہو. اگر آپ نے اچھا اپنایا تو بدلا، آپ کے بھی بچے ہیں نا، آپ بھی بڑھاپے میں جائیں گے نا. کہ اللہ کا اصول ہے احسان کا بدلہ احسان، اچھائی کا بدلہ اچھائی. اور اگر برا کرے گا، شر کا راستہ اختیار کرے گا ماں اور باپ کے ساتھ، تو بعینہ ہی اسی طرح اس کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ دکھائے گا. یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جن گناہوں کی سزا ہم اس دنیا میں دینے میں جلدی کرتے ہیں، اس میں سے ایک سزا یہ بھی ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ نظر انداز نہیں کرتا، جن کا عذاب اور جن کی سزائیں جلدی کرتا ہے اس دنیا میں، ان گناہوں میں سے ایک سزا ماں باپ کے ساتھ غلط برتاؤ ہے. اور آدمی کو یہ نوٹ کر کے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر چھوڑ دو نیکی اللہ رب العالمین کی فرما برداری اور اچھائی اور جنت پانے کے لیے، کم سے کم اس ڈر میں کہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک آدمی بوڑھا ہو گیا، بیٹا خدمت کر رہا ہے، ناراض ہوا، اٹھایا کندھے پہ لے جا کر کے گاؤں سے باہر میدان میں پھینک کر کے آیا ناراض ہو کر کے. تو باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹا تھوڑا اور دور پھینک دے مجھے یہاں سے اٹھا کر کے، میں نے بھی اپنے باپ کو اسی جگہ پہ پھینکا، میں نے بھی اپنے باپ کو اسی جگہ پر پھینک کر کے آیا تھا، آج وہ سزا مل رہی ہے، مجھے تھوڑا آگے کر دے تاکہ میرا زیادہ ہو جائے. یہ اللہ کا اصول ہے. سلف کہا کرتے تھے کہ اپنے ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرو. برا کرو گے برائی بدلہ ملے گا. اور میرے بھائیوں اتنے عظیم ہے یہ کہ دنیا میں کوئی انسان کتنی خدمت کر لے، ماں خاص طور سے اور باپ کتنی خدمت کر لے، ان کے حق کے طاعت اور حق کے خدمت کو ادا ہی نہیں کر سکتا. عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے تھا. بڑھاپا، کمزوری، آج تو ویل چیئر ہے، کون لاد کر کے کندھے پہ طواف اور صحیح کرائے گا. وہ حالات دوسرے تھے. صحیح کرایا، طواف کرایا، اپنے کندھے پر لاد کر کے اس نے آ کر کے خوشی میں پوچھا کہ عبداللہ ابن عمر سے کیا میں نے اپنی ماں کے حق کا کچھ حصہ ادا کر دیا؟ تو کہا نہیں، جتنا اس کا حق ہے، جو اتنا بڑا نیک عمل نیک برتاؤ تم نے اپنی ماں کے ساتھ کیا ہوا ہے، ایک درد ذہ کی ایک تکلیف کا بھی بدلہ تم نے پورا نہیں کیا. تمہاری ولادت اور پیدائش کے وقت تمہاری ماں نے جو تکلیف اور اذیت اور مشقت برداشت کی ہے، اس ایک تکلیف اور ایک درد کا بھی بدلہ تم نے نہیں چکایا ہے. تم اپنے ماں کے حق کو کہاں سے ادا کر پاؤ؟ میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے بڑے عظیم ہے. بڑے فضائل میں ذکر کروں، بڑی نیکیاں ہیں. اگر کوئی آدمی اپنی ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو بے شمار فضائل ہے، وقت نہیں ہے میں ذکر کروں. جنت کا راستہ ہے. ماں عائشہ کہتی ہے کہ پیارے رسول نے خواب میں دیکھا کہ حارثہ ابن نعمان قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ہاں، جنت چاہیے نا. حارثہ ابن نعمان جنت میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. اور دنیا میں کتنا خوش بخت آدمی. پیارے رسول کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، میں نے پوچھا من ھذا، یہ آدمی کون ہے؟ کہا حارثہ ابن نعمان، یہ حارثہ ابن نعمان ہے. کہا کذالک البر کذالک البر کذالک البر. کہا ایسے ہی نیکی کا ماں باپ کے ساتھ اس نے برتاؤ کا بدلہ ملتا ہے. کان ابر الناس بامي، حارثہ ابن نعمان اپنی ماں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو دکھا دیا کہ دیکھو جنت میں جنتیوں کو بیٹھ کر کے قرآن کریم پڑھ کر کے سنا رہا.
یہ اعزاز کیوں دیا اللہ نے؟ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے۔ آج جہاں مزاج بدلا ہے، سوچ بدلی ہے، فکر بدلی ہے، ماں باپ کے ساتھ بھی ایک فیشن بنا لیا۔ اپنا سوئیں گے 10x15 کے بیڈ روم میں، ماں کے لیے چھوٹا سا کمرہ اور کچن کی طرح ایک چھوٹی سی جگہ متعین کر دیا۔ بڑے اچھے ہیں تو اس کے بڑھاپے میں آپ کیا تھے؟ آپ روتے تھے، آپ گاتے تھے، آپ کس کیفیت میں تھے جب بچپن میں تھے؟ بڑھاپے میں اس کی بے عقلی کو، عقل کی کمزوری کو، اس کی چیزوں کو آپ بیوقوفی سے تعبیر کرتے ہیں۔ آج اتنے ہوشیار ہو گئے کہ ماں باپ کے ہاں کی باتوں کو لوگ بیوقوفی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، وقت نہیں ہے، یہ والدین کی عظمت ہے، یہ ہمارے لیے ان کا وجود جنت کا ذریعہ ہے۔ اور کسی بھی حال میں ہمارے اخلاق تو ایسے تھے کہ ساتھ میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کس لیے؟ کہ اگر میں اس لقمے پر، اس کھانے پر اپنا ہاتھ رکھ دوں گا جس پر میری ماں کی نگاہ پڑی ہے، تو میری ماں کی شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ کہیں میں اس کھانے کو نہ اٹھا لوں جس کھانے پہ میری ماں کی نگاہ پڑ گئی ہو کہ یہ اٹھانے والی ہے، میں اپنی ماں کا نافرمان نہ بن جاؤں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ باپ کی نافرمانی یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں، آپ کے کپڑے پر گندگی آئی اور آپ نے اس دھول کو، گردے کو جھاڑا اور باپ کے بدن پر جا کر کے پڑ گیا، آپ اپنے باپ کے نافرمان ہو گئے۔ کتنا احترام دیا ہے اسلام نے، کتنا تقدس دیا ہے۔ ان کی عظمتوں کو سمجھو میرے نوجوانوں، اور ان کے وجود کو میرے بزرگوں اپنے لیے جنت کا شارٹ کٹ راستہ سمجھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی عظمت کی توفیق عطا فرمائے، تعظیم اور تکریم کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ اچھے تعامل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، اور تمام اہل ایمان کو بخش دے۔ یا اللہ خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو، موت آئے تو ایمان پر آئے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین گرامی، بڑی اہم اور بنیادی بات، بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ میں جب ممبر پہ کھڑا ہوا تو دو سب بھی لوگ نہیں تھے، ابھی کھڑے ہوئے ہیں لائن لگا کر کے، اور سب لوگ میرے خیال سے 15 سے 20 منٹ کے بعد آنے والے ہیں۔ آپ کمپنی میں جاتے ہیں نا، فنگر لگاتے ہیں، آپ کا فیس کا انٹری ہوتا ہے، مشینیں لگی ہوئی، ایسے وہاں رجسٹر لے کر کے فرشتے بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ مشین بند ہو جائے تو آپ کمپنی میں جائیں، آپ کی انٹری ہوگی، آپ کی حاضری لگے گی؟ نہیں مانی جائے گی نا۔ تو آپ کس لیے آئے؟ ٹھیک ہے، مولوی صاحب کا خطبہ نہ سنو، بڑے علامہ قابل ہو، آپ سمجھ میں آتا ہے، بڑے دین کے جانکار ہو، موبائل چلاتے ہو، خطبہ ہو رہا ہے، اس کے مطلب بڑے جانکار ہو آپ؟ ہاں، کتنی توجہ سے سنیں۔ بس چند لوگوں کے چہروں کو میں پڑھتا ہوں، کوئی بھی خطیب پڑھتا ہے کہ کتنے لوگ کتنی دلچسپی سے سن رہے ہیں، یعنی آپ جانکار ہیں، سننے کی ضرورت نہیں۔ تو کم سے کم اللہ کے لیے تو اس ڈر سے آیا کرو کہ بھائی اگر مؤذن صاحب نے اذان دے دیا، مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ گئے، تو انٹری ہماری ہوئی نہیں ہوئی؟ آپ ہفتے میں ایک جمعہ پڑھنے آتے ہو اس لیے کہ میں اللہ کے یہاں مسلمان میں گنتی رہے، ارے 3 جمعہ چھوڑ دیا تو مسلمان نہیں رہا، ارے انٹری نہیں ہو رہی، کتنے جمعہ چھوڑ رہے ہو اللہ کے یہاں؟ ہاں، کتنے جمعہ چھوڑ رہے ہو؟ ہر جمعہ انٹری نہیں ہو رہی۔ کیا یہ جمعہ 2 رکعت نماز پڑھنا یہ جمعہ میں شامل ہے؟ نہیں، یہ خطبہ جیسے 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے، ایسے خطبہ سننا واجب ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے، کیا جیسے یہ 2 رکعت نماز فرض ہے، بے عین ہی اسی طرح آپ کو اذان سے پہلے آنا ہے۔ ہاں، کوئی چیز حادثہ ہو گیا، کوئی بہت آپ کے لیے عذر قابل قبول ہے، تو نماز کے لیے بھی وہی عذر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، خطبے کے لیے بھی۔ تو خطبہ اذان کے وقت آپ مسجد میں رہے، بڑی عجیب صورتحال ہے۔ اس سے پہلے بھی میں کبھی آیا تھا، اور بڑا افسوس ہوتا ہے
کہ आदमी के लिए बोलना बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है। हाँ, कि जहां हम लोग खुतबा दे तो 1000-1500 की भीड़ हो, आप 15 लोग बैठे हैं सामने, तो बोलने में एक अजीब कैफियत होती है। और दूसरी चीज, हाँ, बड़े होशियार लोग होते हैं, कुछ लोग मोबाइल चलाते हैं, मौलवी साहब खुतबा दे रहे हैं, ये सब दुरुस्त नहीं है, कतान दुरुस्त नहीं है किसी भी हाल में। और तीसरी चीज कि आप किसी से खुतबे के दौरान कोई आर्डर और बात नहीं कर सकते, किसी से किसी तरह की। आप वहां से आए, मुअज्जिन साहब ये, तो फलाने साहब ये, तो धमाका साहब वो, ये सब ये बहुत चिढ़ आती है। मुझ जैसा आदमी तो सोटा फेंक के मारे अगर कोई आदमी सामने बात कर रहा है तो। समझ रहे हैं ना? आप बोले यहाँ खड़े होकर के और मैं बैठ करके बात करूं, आप बोलो कैसा लगेगा? प्रैक्टिस करवाया जाए इन लोगों को, समझ रहे हो ना? इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती से मना किया है। क्या? किसी हरकत की भी गुंजाइश नहीं है। किसी को आप दो लोग बात कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं ना, आपको ये भी इजाजत नहीं है कि आप बोल दें कि आप दोनों बात ना करो तीसरे आदमी को इस बात की। अब आप बात कर रहे हो बाकायदा, तो इसलिए मेरे भाइयों अदब सीखो, दीन सीखो। समझ रहे हो ना? ये मोबाइल देखने से मसले नहीं हल होंगे। अरे यहाँ ये हो गया तो वहां वो सताया जा रहा है, तो यहाँ ये। अल्लाह से अपना राब्ता मजबूत करो, अल्लाह ताला सारे मसाइल हल कर देगा। आपके दिमाग से, आपकी सोच से, आपके इन करतूतों से, बेदीनी के इन रास्तों से मसले हल होने वाले नहीं है। हमारे नौजवान सोचते हैं ना, अरे बड़ी मसले हैं, बड़ी मुसीबतें हैं, ये हो गया तो मुसलमान सताया जा रहा है, तो ऐसा कर लें, तो वैसा कर लें, तो सियासत, तो ताकत, तो पावर, तो ये, तो वो। सारे मसाइल का हल अल्लाह का दीन और अल्लाह का इस्लाम और अल्लाह से हमारा ताल्लुक है। पहला मरहला, पहला स्टेप ये है। उसके बाद दूसरी चीजें आती हैं। तो इसलिए मेरे नौजवानों, मैं ये गुजारिश करूंगा, इंट्री जो बाद में आए हैं हुई उनकी कि नहीं हुई? अल्लाह ताला क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ। कारोबार छोड़ दो, बकवास तो छोड़ो। बैठ के बकवास करते हो ना, मोबाइल चलाते हो ना, होटल में बैठे रहते हो ना, सोए रहते हो। अगर आपको सोने की वजह से लेट आए हो तो जल्दी उठो। तो ये बड़ा अजीब फैशन है कि हम मस्जिद आए और 2 रकात नमाज पढ़ लें, सर्टिफिकेट लेकर के चले जाएं और दिखा दे लोगों को, बढ़िया जुब्बा कुर्ता पैजामा टोपी में आए और नमाज पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, डिग्री मिल गई, 3 जुमा तो मैंने नहीं छोड़ा है। मुसलमान है ना, बचे हुए हैं। बोली साहब क्या कर सकते? फतवा थोड़ी लगा सकते, समाज का कोई आदमी फतवा थोड़ी लगा सकता। अरे ठीक है, यहाँ आए हो, 2 गाना पढ़ लिए हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ आपकी एंट्री नहीं हो रही। मशीन क्लोज हो गई, फिंगरप्रिंट बंद, फेस का वो जो एंट्री है सब बंद। फरिश्ते आकर के यहाँ मौलवी साहब के साथ बैठ करके मशीन रजिस्टर लेकर के कहाँ जाते हैं? अंदर आ जाते हैं। और जो जितने पहले आता है उसको अल्लाह ताला उतने सवाब अता फरमाता है। सवाब की नीयत से आओ, ये क्या फॉर्मेलिटी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को सही समझ की तौफीक अता फरमाए। और ये बात मैं फिर दोहरा रहा हूं बड़ी ताकीद के साथ कि अल्लाह वास्ते दौराने खुतबा बात न करो, किसी तरह की कोई हरकत न करो, और मोबाइल न चलाओ। खतीब को एक तो तकलीफ होती है, दूसरे आप प्यारे रसूल की सुन्नत की मुखालफत करते हैं। एक बात और ये जो चीरते फाड़ते हुए आते हैं ना, ये जो आप सब फाड़ते हुए आते हैं, ये बड़ी सख्ती के साथ मना किया गया। आइंदा नहीं करेंगे ना आप लोग कि ये सब फाड़ते हुए आप पीछे आए हैं तो पीछे बैठिए, जो पहले आते हैं वो आगे बैठने की कोशिश करें। समझ रहे हैं ना? ये सब चीर फाड़ करके आगे इसको ढकेल के ऐसा देखे वैसा बना के ये सब आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। प्यारे रसूल ने देखा एक साहबी को, कहा बैठो अपनी जगह से, तुम तकलीफ दे रहे हो लोगों को। तो वो किसी को तकलीफ हो ना हो, खतीब को भी तकलीफ होती है। अभी एक आदमी आता है, सारे लोग उसको देखने लगते हैं। मैंने क्या हदीस सुनाई आपको आधी पता चली, गुनाहगार है वो नहीं है, उसको गुनाह मिला कि नहीं मिला है, उसको देखने लगे, मेरी बात नहीं सुने आप। और मुझे भी चिढ़ हो रही है कि ये क्या डिस्टर्ब कर रहा है। तो अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको दीन के मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। आदाब की, इस्लामी तालीमात की रियायत की और उन पर अमल की अल्लाह तौफीक अता फरमाए।
دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔